Hello and Namaste. As you know, I'm in this series of virtual class learning to deliver the contents of computer network subject of TSEE level computer engineering faculty. In this section, I'm here presenting chapter 4 of computer network, myself Puspa Oza, creating and delivering the summarized elaboration over here. Let's initiate with the objectives first. As you know, the name of our chapter is network architecture and devices. Here we will concern about what is network architecture, what are its types, and what are the network connecting devices. And the objectives that students will be able to learn after finishing this chapter are: they will be able to identify the network architecture, they will be able to introduce the different types of network architecture, they will be able to find out the difference between client server and peer-to-peer network architecture, they will be able to identify the concept of different network connecting devices, and finally they will be able to define various network connecting devices with their functionalities. These are the objectives that the students will be able to learn after this after finishing this unit 5 chapter. Now let's get into the chapter first. At first, there is the definition of or the introduction of network architecture. And architecture means it includes various hardware, software, and network protocols and their interactions with each other. Various hardware, software र network प्रोटोकलहरूको बीचको इन्टरेक्सनलाई इन्क्लुड गर्छ नेटवर्क आर्किटेक्चरले. इट रिफर्स हाउ कम्प्युटर्स आर अर्गनाइज इन अ सिस्टम एन्ड हाउ टास्क आर एलोकेटेड बिट्विन दिज कम्प्युटर्स. कम्प्युटरहरू चाहिँ सिस्टममा कसरी अर्गनाइज भएको छ र तिनीहरूले एक अर्काले गर्ने टास्क पर्फर्मेन्स के छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ नेटवर्क आर्किटेक्चरले डिफाइन गर्छ. इट डिफाइन्स to the way network devices and services are structured to serve the connectivity need of client devices. एउटा सिस्टममा सर्भर र क्लाइन्ट बिचको या कुनै पनि कनेक्टेड मेम्बर कम्प्युटरहरूको बिचको इन्टरेक्सनलाई क्लियरिफाई गर्छ नेटवर्क आर्किटेक्चरले. एउटा सिम्पल डेफिनेसन भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क र यसको कम्पोनेन्टले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी आर्किटेक्चर भनेर भन्छौँ. Exactly by what software code or hardware the functions are actually performed is the implementation in the computer architecture. आर्किटेक्चरले चाहिँ कम्प्युटरहरू कसरी जोडियो भने म्याक्सिमम एडभान्टेज पाउन सक्छ. म्याक्सिमम एडभान्टेज भन्नाले अन द बेसिस अफ रेस्पोन्स टाइम, सेक्युरिटी, स्केलेबिलिटी एक्सेट्रा तिनीहरूको आधारमा म्याक्सिमम एडभान्टेज कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ आर्किटेक्चरले डिफाइन गरेको हुनुपर्छ. आर्किटेक्चर is both physical and logical design of the network. जसले चाहिँ टोपोलोजी र मोड दुईटा मेन पोइन्ट यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने. नेटवर्क टोपोलोजी जुन वी स्टडीड इन द प्रिभियस च्याप्टर एन्ड द मोड अफ कम्युनिकेसनलाई कम्बाइन गरेर डाटालाई सोर्सबाट डेस्टिनेसन र डेस्टिनेसनबाट फेरि सोर्स ब्याक भाइस वर्सा ट्रान्समिट गर्ने एउटा मिडियम या मोड हो network architecture. And network architecture are of commonly of three types. They are centralized computing network and peer-to-peer network. In the same way, there is the client server network. Let's see what is client centralized computing architecture first. Centralized architecture ma there is a main computer called host computer and other computerहरु चाहिँ workstation भन्छौँ जसलाई they are connected to the host. त्यही भएर host कम्प्युटरहरू मेन हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ होस्ट बेस्ड नेटवर्क पनि भन्ने गर्छ. नर्मली यो मोडलले चाहिँ अब पावरफुल अपरेटिङ सिस्टमहरू युज गर्छ जस्तो युनिक्स, लिनक्स एक्सेट्रा र चाहिँ लार्ज कम्पनीहरूले युज गर्ने खालको नेटवर्क हो. यसमा इन द फिगर वी क्यान सी ओभर हियर देयर इज अ मेन सेन्ट्रलाइज्ड सर्भर इन द मिडल एन्ड अदर अल PCs or member computers networks devices are connected to the server. The server is main over here. र सर्भरले चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको जस्तो रोल प्ले गर्छ. नर्मली एउटा हेड अफिसमा सर्भर क्लाइन्ट सर्भर सेन्ट्रलाइज नेटवर्क मोडलले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरहरूले रिसोर्सहरूलाई जम्मैलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ थ्रु दिस आर्किटेक्चर. नाउ लेट्स सी वाट आर द एडभान्टेज अफ दिस आर्किटेक्चर. इट इज अ चिपर नेटवर्क. एउटा होस्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कम्प्युटर हुन्छ, बाँकी अरूमा चाहिँ अब प्रोसेसिङ त्यस्तो खासै बेटर प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी हुँदैन. त्यही भएर चिपर नेटवर्क एन्ड इट क्यान बी युज फर लार्ज जियोग्राफिकल कभरेज. लार्ज सिस्टमहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ. सेक्युरिटीको लेभल
पनि हाई हुन्छ यसमा, किनभने मेन होस्टबाट अरू सबै कन्ट्रोलिङ भएको हुन्छ। एन्ड वाट इट डज इज इट प्रोभाइड्स द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ बेटर एक्सेस, नेटवर्क डिभाइसेसहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने या कसलाई कति एक्सेस दिने भन्ने कुरोको लागि क्यारी ओभर गर्छ। एन्ड भेरियस नेटवर्क रिसोर्सेस क्यान बी म्यानेज्ड मोर इजिली। इट प्रोभाइड्स द सेक्युरिटीको कुराहरू माथि पनि आइसकेको छ। एन्ड इट चिपर, इट मिन्स इट रिड्युसेस द एक्सपेन्डिचर, खर्चलाई चाहिँ यसले कटौती गर्छ। एन्ड इफेक्टिभ डाटा सेक्युरिटी अल्सो क्यान बी अप्टेन्ड बाई दिस नेटवर्क। अब हरेक कुराको फाइदासँगै बेफाइदा पनि जोडिने गर्छ। लेट्स सी वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ दिस नेटवर्क। इट इज कम्प्लेक्स टु इस्टाब्लिस एन्ड म्यानेज द नेटवर्क। एउटा मात्रै होस्ट हुन्छ र बाँकी सबै कम्प्युटरहरूको कनेक्सन त्यो होस्टमा डाइरेक्टली हुनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ म्यानेज गर्न र इस्टाब्लिस गर्न। अब यदि होस्ट कम्प्युटरमा सबै नेटवर्क डिपेन्ड हुने भएको भएर होस्ट नै यदि कोल्याप्स भयो भने द होल इन्टायर नेटवर्क विल गो डाउन। र होस्टलाई या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ एउटा पावरफुल हाइली स्किल्ड म्यान पावर हुनुपर्छ। दिस इज अल्सो अ डिसएडभान्टेज, अरूले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन या अब ट्रेनिङ हाई स्किल्ड म्यान पावर चाहियो। त्यसपछि वर्कलोडहरू, मेन जुन होस्ट कन्ट्रोल गर्ने मान्छे छ या कुनै सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ वर्कलोड बढी पर्न जान्छ। त्यसपछि सर्टेन कुनै पनि ड्यामेज भयो सेन्ट्रल लोकेसनमा भने त्यहाँ सबै त्यसको एउटा हाइली रिस्की हुने गर्दछ इन्टायर नेटवर्क नै। अब सेन्ट्रल जुन होस्ट छ त्यो एकदम पावरफुल कम्प्युटर हुनुपर्छ, किनभने सबै डाटाहरू चाहिँ स्टोरेज त्यसमा हुने गर्दछ। बाँकी अरू चाहिँ आइओ पर्पोजको लागि मात्रै मेनली फोकस गरेको हुन्छ अरू वर्क स्टेसन्सहरू। त्यसपछि लोकल एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ हुने भएको भएर त्यो रिड्युस हुने गर्छ। कन्ट्रोलिङ या प्रोसेसिङ क्यापेसिटी चाहिँ उता सर्भरमा मेन कम्प्युटरमा भएको हुनाले। त्यसपछि रेस्पोन्स जुन एबिलिटी छ त्यो चाहिँ अब इन्फर्मेसन चाहिएको टाइममा रेस्पोन्स नआउन सक्छ एउटा मात्रै होस्ट हुने भएको भएर। र त्यसपछि ट्रान्जेक्सनलाई ट्रान्समिट गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ हाइली कस्टली हुने गर्दछ। दिज आर द सर्टेन डिसएडभान्टेजेस अफ सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ नेटवर्क। एन्ड नेक्स्ट वान इज पियर टु पियर स्ट्रक्चर। अब पियर टु पियर भनेको दौतरी, द फ्रेन्ड्स है, दे हेभ द सेम इक्वल एक्सेस। सिम्पली भन्दाखेरि नर्मली यो चाहिँ एउटा स्मल पर्पोज सर्टेन नेटवर्क, स्मल नेटवर्क जस्तो अब नर्मली भन्दाखेरि 10 भन्दा सानो कम्प्युटरहरू इन्भल्भ भएको र जहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको प्रोभिजन खासै त्यति चाहिँदैन, जरुरी हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ। र हरेक कम्प्युटरको चाहिँ स्ट्याटस सेम हुने गर्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पियर भनेको। र अब फाइलहरू, जुनसुकै प्रकारको फाइलहरू चाहिँ सेयरिङ गर्न मिल्छ नेटवर्कमा हरेक डिभाइसेसहरूमा। त्यसै गरी अरू कनेक्टिङ डिभाइसहरूमा, प्रिन्टर, स्क्यानरहरूमा पनि एउटै कम्प्युटरबाट त्यो सेयरिङ गर्न मिल्छ पियर टु पियर स्ट्रक्चरमा। पियर टु पियरमा सिम्पली कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, कुनै पनि त्यस्तो सुपेरियर या इन्फेरियर हैन, म तँभन्दा म ठुलो, मैले चाहिँ तँलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्ने त्यस्तो हुँदैन। अल क्यान बी अफ इक्वल एक्सेस। फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ इच कम्प्युटर आर कनेक्टेड टु इच अफ द अदर्स एन्ड दे आर ह्याभिङ द इक्वल एक्सेस। लेट्स गेट इन्टु द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ दिस नेटवर्क। क्यारेक्टरिस्टिक्समा एभ्री कम्प्युटर क्यान बी सर्भर अर क्लाइन्ट, मास्टर अर स्लेभ, जुनसुकै पनि हुनसक्छ। र यो चाहिँ नर्मली स्मलर कम्प्युटरहरू या जहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको आवश्यकता त्यति हुँदैन, त्यति इन्टायर इफेक्टिभ रोल प्ले नगरे पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको ठाउँहरूमा युज हुन्छ। त्यसपछि लार्जर पियर टु पियर नेटवर्क छ भने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रोभाइड सेक्युरिटीको चाहिँ सेन्ट्रल सेक्युरिटी, अब सेन्ट्रल कन्ट्रोलिङ डिभाइस नै हुँदैन, सबैको इक्वल एक्सेस भयो भने सेक्युर चाहिँ हुँदैन यो नेटवर्क। र एभ्री इन्डिभिजुअल युजरको चाहिँ हरेक जति पनि त्यहाँ भएको एभाइलेबल सोर्सेसहरू या अरू कम्प्युटरहरू छ त्यसमा कन्ट्रोल एक्सेस हुने गर्दछ। दिज आर द सर्टेन फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब एडभान्टेजमा जाउँ। एडभान्टेजमा नर्मली एउटा कम्प्युटर फेल भयो भने त्यसले इन्टायर नेटवर्कलाई असर गर्दैन, किनभने कोही कसैमा खासै त्यसरी डिपेन्डेन्ट भएको हुँदैन। र म्यानेज गर्न र सेटअप गर्न इट इज इजियर एन्ड सिम्पलर, इट इज चिपर देन अदर्स, किनभने होस्ट या कुनै पावरफुल सर्भर कम्प्युटरहरूको जरुरत हुँदैन। एभ्री नर्मली पिसीहरू या अरू कुनै कनेक्टिङ डिभाइसहरूले जोड्ने हो। अब एभ्री कम्प्युटर ह्याभ इक्वल एक्सेस, जो पनि युजरहरू छ त्यो युजरले आफ्नो कम्प्युटर या अरूको डाटालाई एक्सेस गर्न मिल्छ विदाउट द रिक्वायरमेन्ट अफ एनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अर स्किल्ड पर्सन। अब डिसएडभान्टेजमा सिम्पलर, सानो पर्पोजको लागि मात्रै युज हुने भएर लार्जर पियर टु पियर चाहिँ नेटवर्क म्यानेज गर्न या ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि डाटा सेक्युरिटी यसमा हुँदैन या चाहिँदैन, अघि भनेको थियो हामीले, बिकज इट इज स्मलर नेटवर्क, एभ्री कम्प्युटर हेज इक्वल एक्सेस।
र त्यही भएर सेक्युरिटी चाहिँ ल्याक अफ सेक्युरिटी हुन्छ यसमा र डाटा चाहिँ ब्याकअप या रिकभरी अब मेन होस्ट कम्प्युटरमा गएर डाटाहरू चाहिँ बस्दैन एभ्री पिसीमा बसेको हुन्छ त्यही भएर डाटा ब्याकअप र रिकभरीको प्रोभिजन चाहिँ एकदमै गाह्रो या जटिल हुने गर्दछ इन दिस पियर टु पियर नेटवर्क नाउ लेट्स गेट इन्टु द थर्ड टाइप अफ नेटवर्क स्ट्रक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर द्याट इज क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क एज द नेम सेज क्लाइन्ट एन्ड सर्भर अब यो चाहिँ लार्जर कम्प्युटरहरूको लागि युज हुन्छ सेन्ट्रल कम्प्युटर जुन छ क्लाइन्ट सर्भर त्यो सर्भरले चाहिँ एउटा स्टोरेज लोकेसन र एक्सेस दिने कामहरू गर्छ र यसमा चाहिँ अरूभन्दा हायर क्यापेसिटी हुन्छ सर्भरमा चाहिँ जस्तो फाइल र प्रिन्टिङको लागि मल्टिमिडिया सर्भर प्रोक्सी सर्भर फिल्टरिङ सर्भर फायरवाल यस्तो टाइपको प्रोभिजनहरू युज गर्दै गर्दछ सर्भर कम्प्युटरले भने अब जुन सर्भरले अरू कम्प्युटरहरूलाई नेटवर्कमा भएको अदर कम्प्युटरहरूलाई इट कन्ट्रोल्स द अदर कम्प्युटर्स विच आर रेफर टु एज द क्लाइन्ट कम्प्युटर्स अरू जुन कम्प्युटरहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्ट भनेर भन्छ सर्भर भनेको नेटवर्कमा भएको मेन कम्प्युटर जसले त्यहाँ भएको रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्ने र अरू फेसिलिटीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ अब जाउँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क या फिचर्सहरू क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ स्मलरदेखि लार्जरसम्म अर्गनाइजेसनहरूमा या रेन्ज आवश्यकता अनुसारले युज गर्न सकिन्छ सर्भर चाहिँ मेन कम्प्युटर हुने गर्दछ जसमा चाहिँ अब सेक्युरिटीको प्रोभिजनहरू या कन्ट्रोलिङ क्यापेसिटीहरू सर्भरमा डिपेन्ड हुने गर्दछ र नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले या सर्भरले चाहिँ अरू भएको रिसोर्सलाई कसलाई दिने नदिने युजर एकाउन्ट कति बनाउने तिनीहरूले के गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरोको लागि एक्सेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ दिज आर द फिचर्स एन्ड द एडभान्टेज आर इट इज हाइली सेक्योर नेटवर्क सर्भरमा सेक्युरिटीको प्रोभिजनहरू हुन्छ र क्लाइन्टले त्यो मात्रै गर्न पाउँछ जुन सर्भरले एक्सेस दिन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुने गर्दछ र अब लार्जर नेटवर्कको लागि यो चाहिँ एउटा कम्पेटेबल नेटवर्क हो क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क लार्जर एरियाको लागि र ब्याकअप र रिकभरी जुन छ त्यो सर्भरबाट हुने गर्दछ त्यही भएर इट इज इजियर टु ब्याकअप एन्ड रिकभरी द डाटा एन्ड एज अल द नेटवर्क्स इट हेज अल्सो सम डिसएडभान्टेजेस यदि सर्भर गोज डाउन भयो या फेल भयो भने द इन्टायर नेटवर्क विल बी एफेक्टेड किनभने अरू सबै कम्प्युटरहरू सर्भरमा डिपेन्ड भएको छ अब डेडिकेटेड सर्भर युज गरेको छ भने नेटवर्क एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ किनभने त्यो सर्भरको लागि चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरू नै महँगो पर्न जान्छ या सेटअप गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसपछि क्लाइन्टले जहिले पनि कुनै पनि कामको लागि टाइम टु टाइम फ्रिक्वेन्टली त्यो सर्भरमा डिपेन्ड गर्नुपर्ने या उसको एक्सेस एक्नोलेजमेन्ट पाएर मात्रै अगाडि जानुपर्ने हुने एउटा बाध्यता टाइपको हुन्छ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा सर्भरले जहिले पनि एक्सेस दिएपछि मात्रै क्लाइन्टले लिन पाउने भयो र अब मेनली इट इज इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट क्लाइन्ट सर्भर एन्ड पियर टु पियर बिचमा डिफ्रेन्सेस के छ भनेर नर्मली क्लाइन्ट सर्भरमा इट हेज अ मेन कम्प्युटर कल्ड सर्भर एन्ड अदर क्लाइन्ट कम्प्युटर्स यसमा जुनसुकै पनि कम्प्युटरले क्लाइन्ट र सर्भरको काम गर्न सक्छ त्यसपछि डाटा चाहिँ स्टोरेज नर्मली सर्भरमा भएको हुन्छ यसमा त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन तर जहाँ डाटा छ त्यो डाटालाई रिक्वेस्ट गरेर रेस्पोन्स पाउन सकिन्छ जुनसुकैबाट पनि अनि यो चाहिँ सर्भर क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क इज सुटेबल फर लार्ज अर्गनाइजेसन्स यो चाहिँ घरमा या सेक्युरिटी नचाहिने ठाउँहरूमा स्मलर ठाउँहरूमा युज गर्न सकिन्छ पियर टु पियर नेटवर्क क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा चाहिँ जहाँ डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ खासै आवश्यकता हुँदैन या जरुरी हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ भने युज गर्न सकिँदैन यसमा चाहिँ डाटा सेक्युरिटी र प्राइभेसीको कुराहरूले म्याटर गर्छ र पियर टु पियरमा चाहिँ स्मलर खालको नेटवर्क हो जहाँ सेक्युरिटी चाहिँदैन होम नेटवर्क या स्मलर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि क्लाइन्ट सर्भरमा युजली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड टु कन्ट्रोल यसमा चाहिँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कम्पलसरी भन्ने हुँदैन and the next differences is client server network has higher security it has less security and it mainly focuses on sharing the information it mainly focuses on connectivity एउटा नेटवर्क कनेक्सन गरेर डाटाहरु चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नलाई युज हुन्छ पियर टु पियर नेटवर्क एन्ड नेक्स्ट वान इज क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरे भने मात्रै सर्भरले एक्सेस दियो भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ कनेक्सन या कम्युनिकेसन एस्टाब्लिश हुन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किनभने हरेक नेटवर्कहरु चाहिँ त्यति हरेक मेम्बर कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ त्यतिकै एक्सेस हुन्छ र यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिकति गाह्रो या एक्सपेन्सिभ छ भने दिस पियर टु पियर इज नट सो एक्सपेन्सिभ टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड क्लाइन्ट सर्भर इज मोर स्केलेबल एन्ड स्टेबल अब सेक्युरिटीको कुराहरू त्यसपछि अरू लार्ज कम्प्युटरहरू या अरू मेम्बर कम्प्युटरहरू एड गर्नु पर्यो भने लार्ज अर्गनाइजेसनको लागि इट इज इफेक्टिभ र यसमा चाहिँ नेटवर्कको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने हरेक हिसाबले सेक्युरिटीको हिसाबले त्यसपछि अब इफेक्टिभनेसको हिसाबले इट गेट्स अन
complex, being complex. This was about the different types of network architecture. Now let's get into the different network connecting devices. They are router, hub, NIC, bridge, switch, router, gateway, repeater, etc. Our network connecting devices at first let's get into the introduction. अब LAN कनेक्सन गर्नको लागि भेरियस डिभाइस या इक्विपमेन्टहरु जरुरी हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टहरु भनेर भन्छ र भेरियस डिभाइसेसहरु जुन छ नेटवर्क एस्टाब्लिश गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसेस या नेटवर्क कन्ट्रोल डिभाइसेस भनेर भनिन्छ। र नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसहरुलाई चाहिँ अब नेटवर्कको एरियाको आधारमा या इन्लार्जिङ गर्न, त्यसपछि नम्बर अफ नोडलाई कनेक्सन गर्न, कन्ट्रोल गर्न, डाटा फ्लो डिटेक्ट र नेटवर्क सम्बन्धी रिलेटेड प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि दे आर युजफुल। त्यसपछि अब होस्टहरुलाई कनेक्सन गर्न, त्यसपछि अब नेटवर्कहरुलाई एकअर्कामा कनेक्सन गरेर इन्टरनेटमा पुगाउनको लागि दे प्ले भाइटल रोल्स। There are various network connecting devices that we will go on further discussing. And now the common features of network connecting devices are they allow greater number of nodes to be connected in the network and merge the existing networks. त्यस्तै गरी larger distance को लागि एउटा नेटवर्कलाई फिजाउनु पर्यो, फैलाउनु पर्यो भने दे आर रेस्पोन्सिबल। त्यसपछि डाटालाई चाहिँ फास्ट, सेक्युर र करेक्ट वेमा डेस्टिनेसनसम्म पुगाउनु पर्यो या नेटवर्क भरि भने दे प्ले द रोल्स। त्यसै गरी डाटामा चाहिँ ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने दे आर हेल्पफुल। त्यसै गरी दे हेल्प टु आइडेन्टिफाई एन्ड सल्भ द नेटवर्क प्रब्लम्स मोर इजिली। दिज आर द सम कमन फिचर्स अफ नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसेस। अब हामी एक एक गरेर नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसहरु के छ तिनीहरुको चाहिँ युजेज, त्यस्तै गरी फंक्सन, मेजर फंक्सनहरु हेर्छौं। एट द फर्स्ट नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसेस वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट इज द हब। अब हब नर्मली सिम्पल नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस हो जसको चाहिँ एउटा लो कस्ट हुन्छ। त्यसपछि सानो हबमा 4 देखि 5 पोर्टहरु हुन सक्छ भने जसको चाहिँ प्राइस पनि महँगो पर्दैन त्यति। त्यसै गरी अब हब्सहरु चाहिँ एउटा लार्जर क्यापेसिटीको लागि पनि अवेलेबल हुन सक्छ। नर्मली हब चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलिङबाट एकअर्कासँग कनेक्सन गरेको हुन्छ र हब चाहिँ दुईटा लार्जर नेटवर्कलाई जोड्न पनि हेल्प गर्न सक्छ। त्यहाँ नर्मली यो चाहिँ के हो भने एउटा सिम्पल डिभाइस हो जसले चाहिँ डाटा प्याकेटहरुलाई सबै कनेक्टेड डिभाइसेसहरुमा या मेम्बर कम्प्युटरमा पुगाउने काम गर्छ। अब हब्सहरु नर्मली भेरियस साइज, शेप एन्ड साइजमा अवेलेबल हुन्छ। भेरियस पोर्टहरु भएको जस्तो 5 पोर्ट, 8 पोर्ट देखि लिएर 32 पोर्टहरुसम्मको चाहिँ लार्जर नेटवर्कलाई कभर गर्ने खालको डिभाइस पनि हुन सक्छ हब। र अब हब नर्मली एक्टिभ र प्यासिभ हुने गर्छ। एक्टिभ हब भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्छ पठाउनु भन्दा पहिला र यसमा चाहिँ पावर सप्लाई चाहिन्छ। स्मलर वर्क ग्रुपको लागि एक्टिभ हब नेसेसरी हुन सक्छ भने प्यासिभ हबमा चाहिँ नर्मली it doesn't require the power supply and it doesn't regenerate the signals. चित्रमा हामी एउटा सिम्पल हबको फिगर हेर्न सक्छौं र हबको मेजर फंक्सनहरुमा हब्स नर्मली फन्डामेन्टली चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलिङको युज गरेर नेटवर्कलाई कनेक्सन गर्ने एउटा डिभाइस हो, सिम्पल डिभाइस। नेक्स्टमा हेर्दाखेरि दे आर डिजाइन टु ट्रान्समिट द प्याकेट्स टु अदर एडेड डिभाइसेस। डाटा अरु डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ डाटा प्याकेटहरु प्रोवाइड गर्ने या अवेलेबल गर्ने कामहरु गर्छ। नेक्स्ट वान इज they act as a pathway between different electrical signals, and the next function of hub is the transmit चाहिँ इन्फर्मेसन डाटा प्याकेटहरुलाई डेस्टिनेसनमा पुगे कि पुगेन कनेक्टेड डिभाइसहरुमा त्यति मात्र हेर्छ उले। त्यसपछि यसले चाहिँ नेटवर्कको परफर्मेन्सहरुलाई इफेक्ट गर्दैन, यो चिपर हुन्छ र भेरियस डिफरेन्ट टाइप अफ मिडिया टाइप्सहरुलाई पनि कनेक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। र नेट हबको बेसिक फंक्सन भनेको एउटा कनेक्टेड डिभाइसबाट डाटा अर्कोमा फरवर्ड गर्ने या जुनसुकै पनि कनेक्सन भएको पोर्टहरुमा पुगाउने काम गर्छ हबले। These are the major functions. And now let's get into the next network connecting devices, that is NIC. It stands for network interface card. जसले चाहिँ एउटा सर्किट बोर्ड इन्स्टल गरेको हुन्छ कम्प्युटरमा र जहाँबाट हामी जुन थ्रुबाट हामीले चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्सन गर्न सक्छौं। नर्मली इथरनेट कन्ट्रोलर या नेटवर्क एडाप्टर पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। र चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर या वर्क स्टेसनहरुमा लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्सन गर्नलाई युज गरिन्छ। यसलाई चाहिँ इथरनेट कार्ड या नेटवर्क एडाप्टर पनि भनिन्छ, आई हेभ अलरेडी सेड। र नेटवर्कमा चाहिँ त्यो अब एउटा लिड हुन्छ साइडमा लाइट, त्यो ब्लिंकिङ भयो भने इन्स्टलेसन भयो र डाटा फ्लो भइराछ भन्ने कुरोको कन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौं। नर्मली यो चाहिँ एउटा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो जहाँ चाहिँ कम्प्युटर
लाइक नेटवर्कमा कनेक्सन गर्नलाई हेल्पफुल हुन्छ र यसले गर्ने भनेको डाटा प्याकेटहरूलाई कन्भर्ट गर्छ दुईटा डिफ्रेन्ट ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीहरूमा र अब सिरिजलाई प्यारललमा र प्यारलललाई सिरिजमा कन्भर्ट गर्ने काम पनि गर्छ किनभने डाटा चाहिँ फ्लो हुनको लागि नेटवर्कमा सिरिज टु प्यारलल र प्यारलल टु सिरिज कन्भर्जन हुन जरुरी छ र नेटवर्क इन्टरफेस या नेटवर्क एडाप्टरहरूलाई कनेक्सन गर्नको लागि इन्स्टलेसन या कन्फिगरेसनको जरुरी हुन्छ ड्राइभर चाहिन सक्छ तर अहिलेको नयाँ डिभाइसहरुमा चाहिँ प्लग एन्ड प्ले फेसिलिटीहरु अवेलेबल छ अहिले त्यस्तो इन्स्टल गरिरहनु पर्ने हुँदैन अटो इन्स्टल्ड डिभाइसेसहरु अवेलेबल छ र यसको मेजर टास्क या फंक्सन भनेको यसले चाहिँ नर्मली ल्यानमा हाम्रो कम्प्युटरलाई कनेक्सन गर्ने या इन्टरनेटमा कनेक्सन गर्ने काम गर्छ सिम्पली र यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरुलाई नेटवर्कको मा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर डाटालाई इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा ट्रान्सलेट गरेर नेटवर्कमा पठाउने काम गर्छ NIC ले द नेक्स्ट वान वी आर डिस्कसिङ अबाउट इज द ब्रिज ब्रिज नर्मली नेटवर्कहरुलाई कनेक्सन गर्ने कनेक्टिङ डिभाइस हो कहिलेकाहीँ नेटवर्कलाई सबनेटिङ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ किनभने त्यसै डाटालाई ट्राफिकलाई रिड्युस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ लार्जर नेटवर्कमा र सेक्युरिटीको कुराहरु हुन सक्छ र त्यही भएर एउटा ब्रिजले चाहिँ दुईटा सबनेटहरुलाई कनेक्सन गर्छ र त्यहाँ भएको डाटाको ट्राफिकलाई या डाटा फ्लोलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्न सक्छ र ब्रिजले काम गर्ने भनेको ब्लकिङ एन्ड फरवार्डिङ डाटा त्यसपछि अब के को आधारमा भन्दाखेरि डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस जुन हुन्छ सप्लाई गरेको इच फ्रेममा त्यसको आधारमा र त्यो ब्रिजले चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस सही छ या त्यहाँ डाटा पठाउनु पर्छ भनेपछि त्यहाँ फरवार्ड गर्छ एड्रेस यदि त्यहाँ छैन डाटा चाहिँ पठाउनु पर्दैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डाटालाई पास गर्नबाट ब्लक गर्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के क्यापेसिटी हुन्छ भने डाटा फिल्टरिङ क्यापेसिटी म्याक एड्रेसको आधारमा सोर्स र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेसको आधारमा डाटा फिल्टरिङ क्यापेसिटी हुन्छ ब्रिजमा ब्रिजले वर्क गर्ने भनेको जुन OSI लेयरको फिजिकल र डाटा लिङ्क दुईटा लेयरमा वर्क गर्छ र यसको मेजर एडभान्टेज भनेको सिम्पल र सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज छ किनभने अननेसेसरी ट्राफिकलाई यसले हटाउँछ र एउटा डाटाको एमाउन्ट जुन छ नेटवर्क ट्राफिकहरुको त्यसलाई चाहिँ एउटा ड्रामेटिकल्ली रिड्युस गर्ने काम गर्न सक्छ जसमा चाहिँ अब नोइज या बिजी नोडहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ भएको डाटाको ट्राफिकलाई यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्न सक्छ ब्रिजको काम नर्मली भनेको लार्जर नेटवर्कलाई स्मलर नेटवर्कमा ब्रेक डाउन गर्ने काम र यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि दुईटा फिजिकल नेटवर्क सेगमेन्टहरुको बीचमा बसेर र डाटाको फ्लोलाई त्यो दुईटाको बीचको फ्लोलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ र यसमा चाहिँ नर्मली गर्ने भनेको चाहिँ म्याक एड्रेस हेर्छ दुईटा डिभाइसको र डाटा फरवार्डिङ गर्ने या ब्लक गर्ने या सोर्समा डेस्टिनेसनमा पुगाउने नपुगाउने भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्छ अब यसको मेजर फंक्सनहरुमा ब्रिजले चाहिँ नर्मली ल्यानलाई मल्टिपल सेगमेन्टहरुमा ब्रेकडाउन गर्ने गर्छ र यो चाहिँ नेटवर्क जुन OSI लेयर मोडेल छ त्यसको डाटा लिङ्क लेयरमा बसेर काम गर्छ यसमा चाहिँ डाटा फिल्टरिङ गर्छ के को आधारमा भन्दाखेरि म्याक एड्रेसको आधारमा म्याक मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस र नेटवर्कमा भएको ट्राफिकलाई यसले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छ डाटा फिल्टरिङ गरेर दिस वर द मेजर फंक्सन्स अफ ब्रिज नाउ लेट्स टक अबाउट द स्विच स्विच भनेको नर्मली मल्टिपल ब्रिज विथ द बफरिङ क्यापेसिटी स्विचमा चाहिँ के हुन्छ भने इरर डिटेक्टिङ क्यापेसिटी हुन्छ डाटा फरवार्ड गर्नुभन्दा पहिला यसमा चाहिँ एउटा इनपुट बफर हुन्छ जसले चाहिँ डाटा प्याकेटलाई स्टोर गरेर राख्छ र आउटगोइङ लिङ्क जुन छ त्यसको एड्रेसलाई चेक गर्ने काम गर्छ स्विचले चाहिँ नर्मली अब OSI लेयरको दुईटा लेयर फिजिकल र डाटा लिङ्क लेयरमा काम गर्छ फिजिकल लेयरको रूपमा यसले काम गर्दाखेरि चाहिँ सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्छ पाएको सिग्नललाई र लिङ्क लेयर डाटा लिङ्क लेयरको रूपमा काम गर्दाखेरि यसले चाहिँ म्याक एड्रेसलाई चेक गर्ने काम गर्छ फ्रेममा जति अवेलेबल छ त्यसको आधारमा र यसमा चाहिँ फिल्टरिङ क्यापेसिटी इट अल्सो इनेबल्स डेस्टिनेसन एड्रेस जुन छ फ्रेमको र त्यहाँ चाहिँ पठाउने हो या होइन आउटगोइङ पार्टमा इट अपरेट्स अन द्याट र अब हब जस्तै स्विच पनि के हो कनेक्टिङ पोइन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ इथरनेट नेटवर्कमा र स्विच चाहिँ अब नर्मली डिभाइसहरु चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलिङबाट जोड्न सकिन्छ हब र स्विचमा एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ डिभाइस चाहिँ सँग कसरी डिल गर्ने डाटासँग पाएको डाटालाई त्यसमा चाहिँ फरक छ हबले चाहिँ डाटालाई सबै पोर्टमा पठाउँथ्यो भने स्विचले त्यो पार्टमा या त्यो पोर्टमा मात्रै पठाउँछ जहाँ चाहिँ डेस्टिनेसन जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो पार्टमा मात्रै डाटा पुगाउँछ यो चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि त्यही अघिको हामीले डिस्कस गरेको म्याक एड्रेसको आधारमा यसले चाहिँ अब डेस्टिनेसनको म्याचिङ भयो कि भएन म्याक एड्रेस त्यसको आधारमा डाटालाई रिसिभ या सेन्ड पठाउने काम गर्छ स्विच नर्मली बेसिकली दुईटा टाइपको स्विच छ एउटा स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विच अर्को कट थ्रु स्विच
स्टोरेज फरवर्डमा चाहिँ इट व्हाट इट डज इज इट स्टोर्स द फ्रेम इन द इनपुट बफर अन्टिल द इन्टायर प्याकेट हेज बिन एराइभ्ड। सबै प्याकेटहरू नआएसम्म एराइभ नभएसम्म यसले चाहिँ एउटा इनपुट बफरमा फ्रेमलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। अब कट थ्रुमा चाहिँ नर्मली जति पनि डाटाहरू या प्याकेटहरूले पायो त्यसलाई चाहिँ आउटपुट बफरमा फरवर्ड गर्ने काम गर्छ डेस्टिनेसन एड्रेस पाउने बित्तिकै। यो चाहिँ दुईटा टाइप्सको र स्विचको टाइप्स। अब जाउँ हामी मेजर फङ्सनहरुमा। स्विचको फङ्सनमा नर्मली एउटा चाहिँ इट कनेक्ट्स द मल्टिपल होस्ट, त्यो भनेको एउटा स्विचले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ पोर्टहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ केबल कनेक्सनको आधारमा। र अब स्टोरेज हामीले स्टार टोपोलोजीहरू राउटिङ गर्नु पर्यो, त्यसको आधारमा मल्टिपल पीसीहरूलाई कनेक्सन गर्ने काम गर्छ। अर्को नेक्स्ट फङ्सन छ फरवर्ड्स द मेसेज टु द स्पेसिफिक होस्ट। यो भनेको चाहिँ ब्रिज जस्तै स्विचले पनि सेम फरवर्डिङ र फिल्टरिङ लजिक फलो गर्छ। त्यही भएर म्याक एड्रेसको आधारमा म्याक फिल्टरिङ गरेर यसले चाहिँ सिग्नललाई डेस्टिनेसनसम्म पुगाउने काम गर्छ। नेक्स्ट फङ्सन इज इट म्यानेजेस द ट्राफिक। अब स्विचले चाहिँ इन्कमिङ र एक्जिस्टिङ नेटवर्कमा भएको या अब कनेक्सन गरेको डिभाइसहरू छ त्यसमा भएको ट्राफिकलाई म्यानेज गर्ने काम गर्न सक्छ या गर्छ। नेक्स्ट वान इज किप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अनडिस्टोर्टेड। अब स्विचले चाहिँ एउटा फ्रेमलाई फरवर्ड गर्दाखेरि सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्छ, त्यही भएर एउटा सिग्नल चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुन पाउँदैन। एन्ड द लास्ट फङ्सन इज इट इन्क्रिज द ल्यान ब्यान्डविथ। यसले चाहिँ ल्यानलाई मल्टिपल एउटा कोलिजन डोमिनहरूमा डिभाइड गर्ने गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट ब्रोडब्यान्डको आधारमा, त्यही भएर यसले चाहिँ ब्यान्डविथलाई इन्क्रिज गर्ने गर्छ ल्यानको। दिस वेयर द फङ्सन्स अफ स्विच। नाउ राउटर। अब राउटरमा चाहिँ नर्मली दे आर द नेटवर्क डिभाइसेस द्याट सिम्पली रुट द डाटा। रुट भनेको बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्ने एउटा मेकानिजम। डाटालाई इक्जामिन गरेर रुटले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ डेस्टिनेसन एड्रेस, त्यसपछि अब राउटिङ टेबल जुन हुन्छ त्यो डिटरमाइन गरेर कुन बेस्ट वे हो फाइन्ड आउट गर्ने आफ्नो चाहिँ जानुपर्ने यात्रा त्यसमा तय गर्छ। ब्रिज र स्विचले चाहिँ म्याक एड्रेसको आधारमा डाटालाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्थ्यो भने राउटरले चाहिँ सफ्टवेयर कन्फिगर्ड नेटवर्क एड्रेस फाइन्ड आउट गरेर डिसिजन गर्छ कुन चाहिँ पठाउनेमा हो कुन चाहिँमा चाहिँ जाने हो भनेर। राउटर चाहिँ नर्मली 3 लेयर डिभाइस हो किनभने यसले चाहिँ ओएसआई लेयरको 3टा लेयरमा अपरेट गर्छ, फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, त्यस्तै नेटवर्क लेयर। अब फिजिकल नेटवर्कको आधारमा यसले चाहिँ सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्छ पाएको सिग्नललाई, त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरको आधारमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ फिजिकल एड्रेस सोर्स र डेस्टिनेसनको त्यसलाई चेक गर्छ हरेक प्याकेटमा भएकोलाई, र नेटवर्क लेयरको आधारमा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट चेक्स द नेटवर्क लेयर एड्रेसेस। राउटरले चाहिँ एउटा नामबाटै क्लियर छ, इट इज कल्ड राउटर बिकज इट क्यान रुट द डाटा इट रिसिभ्स फ्रम वान नेटवर्क टु डिटरमाइन द टु एनदर। राउटरले एउटा चाहिँ डाटा प्याकेटबाट डाटा पाउने बित्तिकै यसले हेडरलाई रिड गर्छ। डाटामा अब डाटासँगै हेडर पनि आएको हुन्छ भनेको डेस्टिनेसन एड्रेस कन्टेन गरेको हुन्छ त्यो हेडरले, र डेस्टिनेसन एड्रेसलाई डिटरमाइन गरिसकेपछि राउटिङ टेबल हुन्छ, त्यो राउटरको टेबलको आधारमा त्यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरोको आधारमा यसले चाहिँ डेस्टिनेसन पत्ता लगाउँछ, र पत्ता लगायो भने त्योलाई चाहिँ डाटा प्याकेटलाई पठाउँछ, फरवर्ड गर्छ डेस्टिनेसनसम्म। राउटरले चाहिँ नेटवर्कहरूलाई कनेक्सन गर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी इन्टर नेटवर्किङ डिभाइस पनि भन्न सक्छौँ। यसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नेटवर्कहरूलाई एउटा इन्टर नेटवर्क बनाउनको लागि कनेक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। दुईटा नेटवर्कहरूको चाहिँ राउटरले कनेक्सन गर्यो भने त्यो इन्टरनेट या इन्टर नेटवर्क बन्न जान्छ। नाउ लेट्स गेट इन्टु द फङ्सन्स। राउटरमा चाहिँ एउटा इट इज एबल टु राउट द नेटवर्क प्याकेट्स बेस्ड अन देयर एड्रेसेस। त्यसपछि अर्को भनेको मल्टिपल आइपी नेटवर्कहरू जुन छ त्यसको आधारमा एउटा त्यसको बिचमा इन्टरसेक्सनको काम गर्न सक्छ। अब यसमा सेक्युरिटीको मेकानिजम या सेक्योर गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ, र यसले चाहिँ नेटवर्कको नोडहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। नेटवर्क नोड कस्तो नोडहरूलाई भन्दाखेरि विच आर एबल टु रिच द सेगमेन्ट द्याट कन्टेन्स द सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्न सक्छ। राउटरको फिगरमा वी आर फ्यामिलियर विथ द राउटर। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट डिभाइस छ गेटवे। अब गेटवे नर्मली एउटा कुनै डिभाइसमा गेटवे या कुनै सिस्टममा सफ्टवेयरमा छ भन्नुको मतलब त्यसले चाहिँ डाटा ट्रान्सलेट गर्छ एउटा फर्मेटबाट अर्को फर्मेटमा, फर्मेट नै चेन्ज गरेर। एउटा की फिचर गेटवेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ डाटाको फर्मेटलाई चेन्ज गर्छ, डाटा आफैमा चेन्ज गर्ने होइन,
इट कन्भर्ट्स द फर्मेट अफ द डाटा, नट द डाटा इट्सेल्फ। एउटा गेटवे इज द पिस अफ नेटवर्किङ हार्डवेयर युज इन द टेलिकम्युनिकेसन भाया डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन नेटवर्क्स र डिफ्रेन्ट अब एकभन्दा बढी प्रोटोकलको आधारमा गेटवे क्यान अपरेट या गेटवे क्यान कम्युनिकेट र जुनसुकै पनि डिभाइस त्यसले चाहिँ एउटा डाटाको फर्मेटलाई अर्को फर्मेटमा चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई हामी गेटवे भन्न सक्छौँ। अब त्यो गेटवेको सर्टेन इक्जाम्पलहरूमा एउटा कुनै राउटर छ त्यसले चाहिँ डाटा ट्रान्सलेट गर्छ एउटा नेटवर्क प्रोटोकलबाट अर्कोमा, त्यसै गरी एउटा ब्रिज छ त्यसले चाहिँ दुईवटा नेटवर्किङ सिस्टमहरूलाई कन्भर्ट गर्छ, त्यसै गरी कुनै एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन छ जसले कन्भर्ट गर्छ दुईवटा डिसिमिलर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकारको फर्मेटलाई भने त्यो सबैलाई हामी कमनली गेटवेकै फङ्सन या गेटवे भनेर भन्न सक्छौँ। गेटवेको एउटा मेन थिम भनेको के हो भने डाटालाई चेन्ज गर्दैन, डाटाको फर्मेटलाई मात्रै ट्रान्सलेट गर्छ। यसले मेनी केसेसहरूमा गेटवे चाहिँ डिफ्रेन्ट अनदर डिभाइसहरूमा इन्कर्पोरेट भएको हुन्छ र यसको मेजर टास्क या फङ्सन हेर्दाखेरि इट इज युज टु कनेक्ट ह्युज एन्ड इन्कम्पेटेबल नेटवर्क, इन्कम्पेटेबल अलग अलग डिसिमिलर नेटवर्कहरूलाई जोड्ने काम गर्छ गेटवेले। र गेटवेले चाहिँ डाटाको डिफ्रेन्ट फ्रेमको फर्मेटहरूलाई ट्रान्सलेट गर्ने कामहरू गर्छ र डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरूमा काम गर्ने गर्छ एकभन्दा बढी। र यसमा चाहिँ फिल्टरिङ क्यापासिटी पनि हुन्छ वेब सर्भरबाट आएको डाटाहरूलाई र त्यसपछि एप्लिकेसन डाटाहरूलाई लेयरको डाटाहरूलाई। द नेक्स्ट वान इज इट कनेक्ट्स द डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स विथ डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर्स, डिसिमिलर नेटवर्कहरूलाई कनेक्सन गर्ने काम गर्छ गेटवेले। एन्ड द नेक्स्ट वान इज मोडेम। अब मोडेम स्ट्यान्ड्स फर मोडुलेटर एन्ड डिमोडुलेटर, नामबाटै क्लियर छ। मोडेम त्यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा सेन्ड र रिसिभ गर्ने काम गर्छ एउटा टेलिफोन या कुनै केबल लाइनबाट। मोडेममा दुईवटा कुराहरू हुन्छ, एउटा मोडुलेटर अर्को डिमोडुलेटर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइस पनि भन्ने गरिन्छ। मोडुलेटरले चाहिँ डिजिटल डाटालाई एनालगमा कन्भर्ट गर्ने गर्छ भने डिमोडुलेटरले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो कामहरू गर्ने गर्छ। मोडेमको काम भनेको डिजिटल सिग्नललाई एनालगमा र एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्ने काम हो। र डाटा चाहिँ जुन कम्प्युटरमा स्टोर भएको हुन्छ त्यो डिजिटल डाटा हो। अब टेलिफोन लाइनमा या केबलमा तारमा डाटा जानु पऱ्यो भने त्यो एनालगमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द्याट टास्क इज पर्फर्म बाई द मोडेम सिम्पली। अब मोडेमले चाहिँ डिजिटललाई एनालगमा एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। मोडेम चाहिँ नर्मली आइएसपीसँग कनेक्सन गर्न या अब डाइलअप कनेक्सन जुनसुकै पनि मिडियमबाट हामीले चाहिँ आइएसपीलाई कनेक्सन गर्नु पऱ्यो, डिजिटललाई एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा वी युज द मोडेम। मोडेमको नर्मली फङ्सनहरू छ, एउटा फङ्सन छ इरर कनेक्सन। अब इरर कनेक्सन भन्ने प्रोसेसमा यसले चाहिँ चेक गर्छ इन्फर्मेसन रिसिभ गरेको अनड्यामेज छ कि छैन या ड्यामेज छ कि छैन, त्यो इन्फर्मेसनलाई प्याकेटमा चेन्ज गर्छ जसलाई हामी फ्रेम भनेर भन्छौँ। र सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला यसले चाहिँ फ्रेममा अब चेकसमले एउटा ट्याग जस्तो लाउने काम गर्छ। त्यो चेकसम भनेको चाहिँ एउटा मेथड हो चेकिङ गर्ने रिडन्डेन्सी डाटा चाहिँ रिपिट भएको छ कि छैन भनेर। र रिसिभ गर्ने जुन डिभाइस छ त्यसले भेरिफाई गर्छ इन्फर्मेसन म्याच भयो कि भएन त्यो चेकसमसँग भनेर। र इरर डिटेक्टिङ को चाहिँ यसरी मेकानिजम या फङ्सन गर्ने गर्छ। अर्को फङ्सन भनेको डाटा चाहिँ कम्प्रेस गर्ने गर्छ। अब मेनी बिटहरूमा चाहिँ डाटा सेन्ड भएको हुन्छ, त्यो डाटालाई यसले चाहिँ ग्रुपिङ गरेर डिभाइसले कम्प्रेस गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट फङ्सन इज फ्लो कन्ट्रोलिङ। डिफ्रेन्ट जुन डिभाइसहरू छ त्यसको चाहिँ स्पिड अलग अलग हुनसक्छ सेन्डिङ सिग्नलको आधारमा। त्यही भएर यसले मोडेमले के गर्छ भने डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू जुन फाइन्ड आउट गर्छ रिसिभिङको आधारमा त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ। र कुनै स्लो छ भने र फ्लो कन्ट्रोलमा यसले गर्ने भनेको स्लोवरलाई चाहिँ फास्टर जुन छ त्यसलाई चाहिँ पज गर्छ एकछिनलाई र सर्टेन एउटा क्यारेक्टर सेन्ड गरेर त्यसपछि अब जब रेडी भयो भन्ने एउटा कुनै एक्नोलेजमेन्ट आउँछ त्योलाई चाहिँ फास्टर वान जुन थियो त्यसलाई त्योसँग म्याचिङ गरेर क्यारेक्टर यदि सेन्ड गर्यो भने त्यसरी रिज्युम हुन्छ फ्लो अफ सिग्नल, रोकिएको सिग्नल चाहिँ त्यसपछि जाने भयो। दिज आर द फङ्सन्स अफ मोडेम, इरर करेक्सन, त्यसै गरी कम्प्रेसिङ द डाटा अनि फ्लो कन्ट्रोल। इन दिस वे we came to the end of this chapter. Now let's summarize what we have studied in this chapter. At first the definition. नेटवर्क आर्किटेक्चर भनेको कम्प्युटरहरू चाहिँ नेटवर्कमा कसरी एकअर्कासँग जोडिएका छन् या अर्गनाइज भएको छन्, यसमा चाहिँ फिजिकल र लजिकल कनेक्सन गरिएको हुन्छ। नर्मली दुईवटा कुरा टोपोलोजी र मोड अफ डाटा कम्युनिकेसनलाई यसले चाहिँ इन्टायरली इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्छ। नेटवर्क आर्किटेक्चरहरू तीनटा छ, क्लाइन्ट सर्भर,
त्यसै गरी सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ र पियर टु पियर। सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ भनेको मेन कम्प्युटर हुन्छ होस्ट र बाँकी अरू कम्प्युटरहरू होस्टसँग कनेक्सन भएको हुन्छ जसलाई हामी वर्क स्टेसन भनेर भन्छौँ। पियर टु पियर नेटवर्कमा हरेक कम्प्युटरहरूले चाहिँ सर्भर र क्लाइन्टको जस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ, मास्टर र स्लेभको जस्तो। र यो चाहिँ नर्मली स्मलर नेटवर्कहरूको लागि या स्मलर रेन्जको लागि सुइटेबल नेटवर्क हो। क्लाइन्ट सर्भरमा एउटा मेन कम्प्युटर हुन्छ सर्भर, जसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ अरू कम्प्युटरहरूलाई या एक्सेस प्रोभाइड गर्छ, त्यो अरू कम्प्युटरलाई हामी भन्छौँ क्लाइन्ट। र नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइसेस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्प्युटर कनेक्टिङ डिभाइसहरू जसले चाहिँ नेटवर्क स्टाब्लिस गर्नलाई हेल्प गर्ने गर्छ। र अब हब थियो एउटा कनेक्टिङ डिभाइस। हबले सिम्पली डाटालाई चाहिँ एउटा कनेक्टिङ डिभाइसबाट अर्को पोर्टमा पुगाउने काम गर्छ। र त्यसपछि अब ब्रिजले चाहिँ दुईवटा सबनेटहरूलाई कनेक्सन गर्ने काम गर्छ र ट्राफिकको फ्लोलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी स्विचमा पनि एरर डिटेक्टिङ क्यापासिटी हुन्छ डाटा फरवर्ड हुनुभन्दा पहिला। एन्ड राउटरले चाहिँ बेस्ट रुट फाइन्ड आउट गर्छ राउटिङ टेबलको आधारमा। त्यसै गरी गेटवे चाहिँ एउटा पिस अफ नेटवर्किङ हार्डवेयर हो जसमा चाहिँ डिसिमिलर नेटवर्क एउटा कुनै फरक नेटवर्कबाट अर्को फरक नेटवर्कलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्छ गेटवेले भनेर हामीले वी स्टडीड अबाउट भेरियस networking devices also in this chapter. Now let's get into the exercise or the model questions that are available or that can be from this chapter. At first the definition, what is peer to peer architecture, त्यसै गरी client server architecture लाई चाहिँ किन secure network भनेर भनिन्छ, दुईटा कुनै नेटवर्किङ डिभाइसहरुको नाम लेख्ने। यो 1 मार्क्स सर्ट क्वेशन भएको, भेरी सर्ट क्वेशन भएको भएर। त्यसै गरी what is routing, फुल फर्म, NIC र मोडेमको फुल फर्म। त्यसै गरी which device connects the different network with different architecture भनेर, these are the certain very short questions. त्यसपछि short question which comes with the weightage of 2 marks in your exam. त्यसमा चाहिँ नेटवर्क आर्किटेक्चरको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू, त्यसै गरी पियर टु पियर र क्लाइन्ट सर्भरमा कुन चाहिँ बढी सिक्योर हुन्छ र किन, त्यसपछि सर्भर र क्लाइन्टलाई टर्मलाई डिफाइन गर्नुहोस्। And in the same way, peer-to-peer network cannot be used or cannot be preferred in sensitive areas. Why? And define centralized computing network, define active and passive hubs. त्यसै गरी two functions of hub and classify switch with definition. And the long questions that carry the 4 marks, and they are we have to find out list the certain advantage and disadvantages of the client server network. त्यसै गरी peer to peer client server को difference and functions of bridge and NIC, how router connects source and destination, explain. त्यसपछि gateway को certain functions हरु, अनि using switch र router एउटा कुनै नेटवर्कमा राउटर युज गर्दा र स्विच युज गर्दाखेरि हुने फरक के छ। त्यसै गरी ब्रिज सँग चाहिँ डाटा फिल्टरिङ क्यापासिटी हुन्छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने how it can be done. And in this way we come to the end of this chapter also. And lastly, as always, I want to say is if you have any queries related to this chapter, you can leave comments or you can contact me in the sections or in the communication channels that I provided, the Facebook page and Gmail and my cell number also. Enjoy the reading. Thank you.